जय जगन्नाथ सामाने केमती अच्छे आशा करी बहुत भल थे सामान मोर गोटे फेसबुक प्रोब्लेम होता है भाई कति आसती देखा करने कहीं आम घर कतु 40 किलोमीटर बाट तो भाई आज गोटे बाहागर पड़े दुकान हूँ फेसबुक जहाँ जहाँ प्रोब्लेम थे भाई आम सब कर दिखती सल्व कर दिखती तो सी आज गोटे बाहागर पड़े तो आज आम कर काली टाइम देले काली आसापी तो बहुत बाटू आज्ञा आसलु तो सांग तो फेरिक जा पड़ो पुणी काली आसा पड़ो तो आम चलते जी तालदा ब्रिज आम घर पाखर प्राय 20 किलोमीटर कि इठू गले से 20 किलोमीटर बाट इठू आम घर हूँ 40 किलोमीटर तो भाई सहित देखा बहुत दुख लगुच तो एत बाट खरार आसिक फेरिक जाऊँ तो आपको जी आज तालदा ब्रिज पूरा ब्रिजटा पूरा अलग प्रकार रही आम रिल्स पॉइंट बनी जाइए क्रिएटर मान रिल्स बढ़िया करती तो चलतु जा तालदा ब्रिज तो सांग मैंने बर्तमान बाहरी गले आम तालदा ब्रिज तो देखु आम ये रोड रे जीवु ये रोड रे सीधा एवटू प्राय 18 किलोमीटर हो तालदा ब्रिज हो देखो पूरा यहाँ पूरा समुद्र कूलिया रोड हो रास्ता भी एपटे कम किसी पूरा खराब रास्ता यहाँ समुद्र कूलिया बोली क्या नजर बोधे पड़नी आड़े पूरा लास्ट मुंड हो जो आसू पूरा लास्ट मुंड पूरा समुद्र एवटू प्राय 2 किलोमीटर बाट हो तो बर्तमान आम तालदा ब्रिज बाहरी गलु आगे आगे समुद्र देखा जाउची तो समुद्र नुह से नईटा समुद्र नुह यही नई करे आम जा तालदा ब्रिज सांग मैंने देखो यहाँ हूँ देवी नई आमर देवी नई पठार आम जीवु पूरा ये जो रास्ता गले गाड़ी आदि बादे पंचर है मत लगुच बुझिलु रास्ता प्रशासन एपट को देखु नहीं तो ए रोड को आग नईटा देखे नईटा यहाँ हूँ नई आज्ञा देवी नटा पठ देवी नदी पठा यहाँ देवी नदी पठा ये मझे से डंगा थुआई थो जब आप वीडियो माध्यम देखा जाता तो देखु रोडटा पूरा खराब रोड आज्ञा तो दयाकोरी हम प्रशासन को कहते रोड को टे नजर पका सांग मैंने देखु पूरा नई कड़े कड़े आम चलचु कहीं रोड पूरा मजा लगुच नई कड़े जो रोड रे जो जीवा मजाटा से आज्ञा पूरा अलग प्रकार यहाँ पूरा सीधा आमर कौटी पड़ी तालदा ब्रिज देखु नई कड़े कड़े पूरा आम चलचु तालदा ब्रिज को कहीं घर भी बेसी ना अल्प अल्प घर अच्छी पाखे दुकान गुरा भी अल्प अल्प दुकान बेसी दुकान भी नहीं कहीं गाँ गहली रास्तार जीवा मजा आस अलग प्रकार कहीं से जो सुलसुलिया पवन दौर ये जो दी साइड बण मझे रास्ता पूरा आज्ञा अलग प्रकार लगुच तो सांग देखो तालदा ब्रिज जीवा रोड रे गोटे मंदिर देखो पूरा अलग प्रकार मंदिर रही बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर गोटे देखा मंदिरटा देखे यहाँ नृसिंहनाथ बोधा मंदिरटा बहुत सुंदर लगुच मंदिर यहाँ पूरा सेपटे बुली ऊपरटा भी देखा ठाकुर मंदिर देखिकी बहुत खुशी लगुच आज्ञा कारण नई पटार ये सब जिन देखिले बहुत मैंने निजक बहुत खुशी लगे बहुत बढ़िया लगुच जगह को आसिकी तो तालदा ब्रिज आम अल्प बाट रहा सांग मैंने बर्तमान देखु तालदा ब्रिज आउ अल्प बाट रहा आमर कहीं ये गोटे ब्रिज पड़ा आ पर तालदा ब्रिज आसो कहीं ये ब्रिजा देखो यहाँ देवी नई ऊपर चलती ब्रिजटा आमर ये गोटे ब्रिज पड़े आर ब्रिजटा आम तालदा ब्रिज पूरा जो ब्रिज ऊपर गला ठंडा पवन पूरा अलग प्रकार ओ जो नेचर से तो सांग मैंने बर्तमान आसी पहुँची गला आम तालदा ब्रिज रे तो तालदा ब्रिज रहा आगे तो आम टे पछुक अच्छु हाफ किलोमीटर पछुक तो चलतु माने बहुत दिन है आम भावुलु तालदा ब्रिज आसू बोली तो सान भाई मैंने पछरे बस तो आउ अल्प बाट रहा आम तालदा ब्रिज तो चलते आउ डेरी करवानी तालदा ब्रिज सीधा पलैबा तो सांग मैंने आम बाहरी गले आउ अल्प बाट रहा आम तालदा ब्रिज मोबाइलटा सीधा कर नई कूलिया पवन माने पूरा अलग प्रकार मन खुशी हो सांग मैंने कहीं बहुत दिन पर नई कूलिया पवन माने खायापाई पड़ी ये यात्रा भी एवं रिसेंट ऊपर पड़ता तो ब्रिज से देखी पारे कहीं बहुत दिन अपेक्षा आज पूरा है फाइनाल आसी पहुँच गलु पूरा तालदा ब्रिज रे
ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡି ତାଳଦା ବ୍ରିଜ। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ନଜରଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ତ କହିଥିଲୁ ନା ତାଳଦା ବ୍ରିଜ ପୁରା ଏବେ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉନି ତ ସେଇଠି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ରିଲ୍ସ ଗହଳି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗହଳି। କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ପାଖରେ ବ୍ରିଜ ଥାଇକି 15-20 କିଲୋମିଟର ତଥାପି ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ତାଳଦା ବ୍ରିଜରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି କେତେ, ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବହୁତ ଅଛି। ତ ତାଳଦା ବ୍ରିଜ କତିରେ ଏବେଠୁ ସକାଳଠୁ ଲାଗିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଜବର ହୁଏ। ତ ଏଠି ରିଲ୍ସ ବହୁତ ପିଲା କରନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କାହାର ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ସୁଟିଂ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ତାଳଦା ବ୍ରିଜରେ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତ ଅଧ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲାଇମୁ, ପୁଣି ବୁଲେଇକି ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ବୋଧେ। ତ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ତାଳଦା ବ୍ରିଜ ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିଲା। ଓକେ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ ତାଳଦା ବ୍ରିଜରେ। ସେପଟେ ଆମର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ତ ବାହାଘରିଆ ସୁଟିଂ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘର ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ବ୍ରିଜକି ଆସିପାରୁନୁ। ଆଜି ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର କେଉଁଠି? ତାଳଦା ବ୍ରିଜ। ତାଳଦା ବ୍ରିଜ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜଟା ପୁରା ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ଆମର ପୁରା ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପୁରା କେହି ଗାଁ ମୁହଁ ବନେଇବାର ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବ୍ରିଜକି ଆସିଲୁ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତାଳଦା ବ୍ରିଜ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଗଲୁ, ରିଲ୍ସ ଟିକେ କରିଦେଲୁ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବା ସିଧା ଘରକୁ। ସାନ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର, ନହରଣା ସେ ଜାଗା ନା। ତ ଭାଇ ଜଣେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ କାମ କରନ୍ତି, ପୁରା ଫେସବୁକ୍ର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ। ତ ଭାଇ ଆଜି ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ପଳେଇଥିଲେ, ମୋ କାମ ହେଇପାରିଲାନି, କହିଲେ କାଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଛ, କାହିଁ ସେ ବହୁତ ଇଗୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ପଇସା ଟିକେ କମାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନାହିଁ। ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେଲି, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ କାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ ଆଇଛ ଏତେ ବାଟ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତ କାଲି ଆସନ୍ତୁ, ତୁମ କାମ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହଁ, ସେମାନେ ପଇସା କମେଇଲେ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ନା, ଯିଏ ଟିକେ ପଇସା କମେଇଲା ତା ଗୋଟା କେଉଁ ଟାଣିଦେବା। ତ ସେମାନେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନି ଆଉ। ଯିଏ ଅଧିକା ପଇସା କମେଇଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜମା ଯାଉନି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି ହେଇକି ହେବା, ଯିଏ ଟିକେ ଉପରୁ ଉଠିଲା କେମିତି ତାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ଆଉ। କାହିଁକି ନା କରିବେନି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କେହି କହିବେନି। ଟିକେ ପଇସା କମେଇଲେ, ଟିକେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଯାହା ବି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କଲେ ଗଲା ଆଉ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସହିବନି ଆଉ। କେମିତି ତା ଏମିତି କଥା କହିବେ ଯେମିତି ସେ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିବ, ତା ଗୋଡ଼କୁ ଖାଲି ବାରବାର ଟାଣିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର କଥା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ନାଉଗାଁ ବଜାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ନାଉଗାଁ ବଜାରରୁ ଆମ ଘରଟା ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆମ ନାଉଗାଁ ବଜାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ତ ନାଉଗାଁ ବଜାରରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ଟୋଟାଲ, ପ୍ରାୟ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା କାମ ହେଉଛି, ଆମ ଏପଟୁ ପୁରୀ ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ହେବ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆମ ଘର ନୁହଁ ବଜାରଟା ଆଉ। ତ ଆଗ ଛକଟା ହେଉଛି, ଏଇ ବସ୍ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଛକରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରେ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନୂଆପାଟଣା ଛକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିବା ଆଉ।
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଣ୍ଡରେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁର ବି ଏଠି ଗଡ଼ା ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଖାଇବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ପୁରା ଆମର ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ଭାତ ହେଉଛି ମାଛ, ପୁରା ସଜନା ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଡାଲମା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ। ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ। ସଜନା ପତ୍ର ଯେଉଁ ସାରୁ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଡାଲମାଟା ହେଇଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଆଉ। ସଜନା ପତ୍ର ଡାଲମାଟା ବାସ୍ନା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ।